Hello. Yes, Namaste. Namaste, sir. On behalf of Indian Council of Historical Research, Western Regional Center, I welcome to our speaker, Dr. Sachin Joshi, and our controlling officer, Dr. Naushad Ali, to join to organize this special online lecture series. So now I would like to request Dr. Naushad Ali, sir, to welcome our guest and introduce to him for today's lecture online lecture series program. Thank you, sir. Hand over to you. thank you, Nilesh ji. Uh, Good afternoon, everybody, especially the today's speaker, Joshi sir. Uh, on behalf of ICHR Chairman, Member Secretary, and ICHR family, I welcome you in this lecture and thanking you for your acceptance of ICHR lecture at WRC. And first of all, for the listener, I would like to introduce our speaker very briefly. Dr. Sachin Vidyadhar Joshi, sir has done his BSc and MSc in chemistry and MA in archaeology later on. He received his PhD in April 2015. Dr. Joshi is working in Department of Archaeology, Deccan College for the last 19 years. He teaches postgraduate courses and also working in soil analysis, field methods in archaeology, museology, conservation, ancient numismatics, and methods of dating. Dr. Joshi sir has a wide range of research publications that includes 5 books and 40 research papers published in different national and international journals. And today, sir is going to speak on very important topic, which has been his research area. And fortunately, he has also done 2 research projects on medieval forts and cannons. So today, we are going to have a good and nice lecture that have attracted very less attention of the readers or listeners, scholars, who is going to speak on the uh, forts dis- destructions of forts during British and Maratha war, specifically in the years of 18 something I'm missing. Sorry. But with these few words of the introduction of the our speaker, I would request you, sir, to please enlighten all of us with your new findings and researches. We welcome you again. Thank you very much, sir. Over to you for your lecture, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, Shall I start the lecture, Nilesh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, sir. Please, sir. It is good. First of all, thank you to the authorities of ICHR for inviting me to this lecture. आज मैं मराठी में ये लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बेसिकली महाराष्ट्र के फोर्ट्स के बारे में है, इसलिए ये सब मराठी में इस लेक्चर का मैं डिलीवर करूँगा. ठीक है. मैं पीपीटी शेयर करता हूँ यहाँ पे. आजच्या आपल्या व्याख्यानाचा जो विषय आहे तो मराठा इंग्रज या युद्धात पाडले गेलेले किल्ले
हा एक अत्यंत महत्वाचा विषय आहे आर्किओलॉजी या दृष्टिकोनातनं. याचं कारण ते किल्ले पाडल्यानंतर त्या किल्ल्याच्या वरती कोणतीही मोठ्या प्रमाणावर सेटलमेंट झाली नाही. त्याच्यामुळे आज किल्ल्यांवरती आपल्याला त्या किल्ल्यांचे रिमेन्स आणि जवळजवळ 200-300 वर्षापूर्वीचे जे काय पुरावशेष आहेत ते आपल्याला या किल्ल्यावरती दिसून येतात. म्हणून आर्किओलॉजी या दृष्टिकोनातनं किंवा फील्ड आर्किओलॉजी या दृष्टिकोनातनं हे पाडलेले जे किल्ले आहेत ते कशा पद्धतीने पाडले, कधी पाडले आणि कसे पाडले हे खूप इंटरेस्टिंगही आहे आणि अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातनं आपल्याला खूप महत्वाचं देखील आहे. किल्ल्यांकडे जाण्यापूर्वी हे पाडलेले किल्ले जे आहेत तिथं त्या विषयावर मी पटकन येईनच. मी फार इंट्रोडक्शन मध्ये वेळ घालवणार नाही, पण तरी सुद्धा आपल्याला किल्ल्यांचा इतिहास किती मागे जातो ह्याच्यापासून आपण एक थोडक्यात सुरुवात करू. तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की हडप्पा मोहेंजोदडो कालखंडापासून आपल्याला किल्ले बघायला मिळतात. त्या कालखंडामध्ये किल्ले हे म्हणजे भुईकोट किल्ले या प्रकारातले किल्ले होते. तटबंदी होती, बुरुज होते, दरवाजे होते. हे सगळे अवशेष आपल्याला आर्किओलॉजिकल एक्सकेव्हेशन मध्ये मिळालेले दिसून येतात. पुढे आपण अर्ली हिस्टॉरिक पिरियड मध्ये जर गेलो तर अर्ली हिस्टॉरिक पिरियड मध्ये आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पवनी आहे, आदम आहे, या महत्वाच्या 2 फॉर्टिफाईड साइट्स आपल्याला तिथे बघायला मिळतात. याच्यामध्ये आपल्याला तटबंदीचे देखील पुरावे मिळालेत, दरवाजांचे मिळालेत. तुम्ही जर हे बघितलं तर ASI नागपूर या साईट या नागपूरच्या ब्रांचनी हे पवनीचं एक्सकेव्हेशन केलं होतं आणि त्या पवनीच्या एक्सकेव्हेशन मध्ये सापडलेली तटबंदी आणि बुरुज जी आहेत त्याची डेट ही 400 ते 600 BC एवढी मागे जाऊ शकते. त्याच्यानंतर आपण मेडिवल पिरियड मध्ये जर बघितलं तर अर्ली मेडिवल पिरियड मध्ये आपल्याला साधारणतः 6-7 सेंचुरी नंतर आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर किल्ल्याची बांधकामं झालेली दिसतात. त्याच्यात मध्ये वारंगळ आहे किंवा त्याच्यानंतर 10th-11th सेंचुरीमध्ये शिलाहार डायनेस्टीनी काही किल्ले बांधले. पन्हाळा, रांगणा, खेळणा असे काही किल्ले बांधले. तर हे क्रोनॉलॉजिकली आपण जर बघितलं तर हरप्पनपासून अर्ली मेडिवल पर्यंत आपल्याला फोर्टिफिकेशन मध्ये वेगवेगळे बदल झालेले दिसतात. दरवाजाच्या बांधणीमध्ये बदल दिसतात आणि वेपन्स खास करून ही तोफा आणि बंदुकांसारखी महत्वाची वेपन्स त्या कालखंडामध्ये नसल्यामुळे ह्या किल्ल्यांचं डिस्ट्रक्शन त्या मानाने त्यावेळेला कमी झालं. पण तोफा बंदुका आल्यानंतर किल्ल्यांच्या डिस्ट्रक्शनचं प्रमाण वाढलं आणि मोठ्या डोंगराच्या उंचावर बांधलेली तटबंदी सुद्धा तोफांमुळे किंवा तोफांचा मारा झालेल्यामुळे ती खालती यायला लागली. आता हा कालखंड झाल्यानंतर इस्लामिक कालखंडामध्ये आपल्या इकडे 13th सेंचुरी नंतर दक्षिणेमध्ये आपल्याला इस्लामिक संस्कृती आपल्याला दक्षिणेत उतरलेली दिसते. त्याच्यामुळे किल्ल्याच्या तटबंदीला अर्धवर्तुळाकार बुरुज येतात, दरवाजे कमान युक्त आलेले दिसतात आपल्याला. आणि मध्ययुगीन कालखंडामध्ये खास करून आपण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर छोटी वेगवेगळी राज्य निर्माण झाली. म्हणजे आपण बहमनी कालखंडानंतर जर बघितलं तर आदिलशाही, निजामशाही, त्यानंतर कुतुबशाही, इमादशाही, बरीदशाही अशा 5 वेगवेगळ्या शाह्या या आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये दिसून येतात. म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश हा सगळा भाग. आता ह्यांच्या एकमेकांमधल्या लढायांमध्ये तोफा आणि बंदुकांचा वापर हा मोठ्या प्रमाणावर केला गेला आणि मग त्याच्यानंतर तोफा आणि बंदुकांमध्ये आपल्याला टेक्नॉलॉजी बदललेली दिसते. टेक्नॉलॉजी बदलली म्हणण्यापेक्षा आपण इम्प्रूव्ह झाली असं म्हणू. टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे लांब पल्ल्याच्या माऱ्याच्या तोफा यायला लागल्या की जेणेकरून डोंगरी किल्ल्यावर सुद्धा मारा करता येऊ लागला. आणि ही टेक्नॉलॉजी आपल्या इथे होती, पण त्याहीपेक्षा ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही इंग्रजांकडे होती, पोर्तुगीजांकडे होती. त्यांनी बनवलेल्या ज्या तोफा होत्या त्या वेगळ्या पद्धतीच्या होत्या. त्यांच्याकडे मेटल चांगल्या पद्धतीचं होतं. आता हे झाल्यानंतर मध्ययुगीन कालखंडात जेव्हा आपण प्रत्यक्ष येतो म्हणजे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडामध्ये आपण जर आल्यावर आपल्याला किल्ल्याची तटबंदी, बुरुज या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेले दिसत नाही. कारण तेच जे अर्धवर्तुळाकार बुरुज, तटबंदी ही मराठ्यांच्या काळात सुद्धा होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये त्यांच्या सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये त्यांच्याकडे खूप कमी किल्ले होते. म्हणजे जेव्हा मिर्झा राजे जयसिंग आणि
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यात जो तह झाला त्यावेळी शिवाजी महाराजांकडे अंदाजे 30 ते 35 किल्ले फक्त शिवाजी महाराजांकडे होते आणि त्यातले 23 किल्ले त्यांना त्या तहामध्ये द्यायला लागले. त्यांच्याकडे 12 किल्ले राहिले असं म्हटलं जातं. पण त्याच्यानंतर काहीच वर्षांनी म्हणजे अंदाजे 7 ते 8 वर्षांनी शिवाजी महाराजांचा जेव्हा राज्याभिषेक झाला 1674ला, तेव्हा राज्याभिषेकाच्या वेळी शिवाजी महाराजांकडे जवळजवळ 300 किल्ले होते, जवळजवळ. आणि त्याच्यानंतर दक्षिण दिग्विजयाला गेल्यानंतर त्यांनी जवळजवळ परत एक 70-80 किल्ले तिकडे त्या भागात जिंकून घेतले. त्यामुळे मराठ्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे होते. पण त्यानंतर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांचा कालखंड संपल्यानंतर औरंगजेबाला असं लक्षात आलं की आता आपण दक्षिणेत उतरून मराठ्यांचे हे किल्ले जिंकू शकतो, कारण आता शिवाजी महाराज पण नाहीत आणि संभाजी महाराज पण नाहीत. त्यामुळे स्वतः औरंगजेब दक्षिणमध्ये उतरला आणि त्यांनी किल्ले घेण्याची मोहीम सुरू केली. पण ह्याच कालखंडामध्ये शिवाजी महाराजांचे दुसरे चिरंजीव म्हणजे छत्रपती राजाराम महाराज यांची बायको म्हणजे महाराणी ताराबाई हिनी इथल्या सगळ्या लोकांना एकत्र घेऊन औरंगजेबाविरुद्ध लढा उभा केला आणि जे किल्ले औरंगजेब जिंकायला आलेला होता ते किल्ले जवळजवळ 7 ते 8 महिने प्रत्येक किल्ला ताराबाईच्या नेतृत्वाखाली तो लढवला गेला. त्यामुळे झालं असं परिणाम की औरंगजेब एक किल्ला जिंकून दुसऱ्या किल्ल्यावर जात असताना मागे येऊन मराठे परत तो किल्ला जिंकून जायचे. त्यामुळे मराठ्यांची ताकद ही 16-17 वर्षामध्ये महाराणी ताराबाई यांच्यामुळे टिकली आणि त्याच्या पुढे त्याच आधारावरती पुढे आपल्याला साताऱ्याची गादी इथे बसलेली दिसते. म्हणजे साताऱ्याला छत्रपती शाहू महाराज यांचा राज्याभिषेक झालेला आपल्याला दिसतो आणि त्याच्यानंतर मग पेशवे कालखंडामध्ये मात्र मराठे दिल्लीपर्यंत पोहोचले, अटकेपर्यंत पोहोचले, हे आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. आता हे झाल्यामुळे म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या कालखंडामध्ये स्थिती काय होती तर मराठ्यांची लष्करी सामर्थ्य कमी होतं. म्हणजे औरंगजेबाच्या किंवा आदिलशहा वगैरे या लोकांच्या मानाने मराठ्यांचं सामर्थ्य कमी होतं, कारण पूर्ण वेळ काम करणारे सैनिक वगैरे हे यांना पगार द्यायला पैसे हा सगळाच प्रश्न होता. पण जेव्हा शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला तेव्हा मात्र मराठ्यांची ताकद वाढलेली होती. पण तोपर्यंत म्हणजे मराठ्यांची ताकद वाढेपर्यंत मराठ्यांना गनिमी कावा या पद्धतीनेच लढणं हे भाग होतं, कारण गनिमी कावाशिवाय लढणं अशक्य होतं, कारण संख्येने मराठे कमी होते आणि संख्येने मोगल किंवा आदिलशाहीचे लोक की ज्यांच्याशी त्यांचा कायम तंटा असायचा तर हे लोक मात्र संख्येने जास्ती होते. त्यामुळे डोंगरावरून लढाई जर केली तर वरचे 200 लोक खालच्या 2000 लोकांना भारी पडू शकतात, हे आपल्याला गनिमी काव्यांनी माहिती झालेलं आहे आणि तोच गनिमी कावा शिवाजी महाराजांनी वापरला. पण जेव्हा शिवाजी महाराजांची पण ताकद वाढली तेव्हा ते दक्षिण दिग्विजयाला गेले, तेव्हा ते गनिमी कावा केला नाही दक्षिण दिग्विजयाला, त्यांनी उघड्या मैदानावर लढाई केली तिथे जाऊन. तर तसंच इथे सुद्धा पेशवे कालखंडामध्ये मराठ्यांची ताकद एवढी वाढली होती की ते दिल्लीपर्यंत गेले होते, इकडे अटकेपर्यंत गेलेले होते. त्या बाजूला जर आपण इकडे बघितलं तर कलकत्ता वगैरे तिथपर्यंत मराठे गेलेले दिसतात. तर अशा वेळेला जे किल्ले शिवाजी महाराजांच्या काळात होते आणि तेच पेशवे कालखंडातही होते, पण त्यांची त्या मानाने स्थिती ठीक होती, त्याच्यावर खर्च केला जायचा असे ते किल्ले तेव्हाच अबंडंट झाले वगैरे अशी स्थिती अजिबात नव्हती, कारण कधीतरी या किल्ल्यांचा उपयोग होणार हे माहिती होतं. याच्यासाठी ते किल्ले तिथे ठेवले होते. ते किल्ले म्हणजे थोडक्यात लष्करी तळं होती, छोटी छोटी लष्करी तळ होते ते मराठ्यांचे. त्यामुळे प्रत्येक किल्ल्यावरती माणसं ठेवली जायची आणि त्या किल्ल्यावरती व्यवस्था पण ठेवली जायची. त्यामुळे पेशवे काळात किल्ल्यांची दयनीय अवस्था झाली होती असं म्हणणं चुकीचं आहे. या व्यतिरिक्त उलट पोर्तुगीजांविरुद्धच्या लढाईमध्ये म्हणजे वसईच्या मोहिमेमध्ये अर्नाळ्यासारखा एक महत्वाचा किल्ला हा नव्याने बांधला गेला आणि तो उत्तर म्हणजे पेशवे कालखंडामध्ये तो किल्ला बांधला गेला हे आपल्याला दिसून येतं. त्याच्यानंतर पेशवे कालखंड संपताना म्हणजे दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळामध्ये शेवटचं मराठे आणि इंग्रज युद्ध झालं. ते शेवटचं मराठे इंग्रज युद्धात आपल्याला खडकीची लढाई माहिती आहे, येरवड्याची लढाई माहिती आहे. ही लढाई पुण्यात आपल्या इथे डेक्कन कॉलेजच्या परिसरामध्ये ती लढाई झाली.
खंडोबाच्या माळावरती लढाई झाली असं म्हणतात. तो खंडोबाचं मंदिर आजही डेक्कन कॉलेजच्या प्रिमायसेसमध्ये आहे. ह्याच ठिकाणी ती लढाई झाली आणि इथे मराठेशाही संपली. पण मराठेशाही संपत असताना बापू गोखले जो मराठ्यांचा सरदार होता तो पडल्यानंतर मात्र थोडी अंधाधुंद माजली आणि इंग्रजांनी मराठ्यांचा पराभव केला. पण हा सगळा पराभव जरी झाला मराठ्यांचा, तरी सुद्धा काही किल्ल्यांवरती अनेक मराठा लोक होते ज्यांनी ते किल्ले पेशव्यांच्या वतीने किंवा छत्रपतींच्या वतीने ते ताब्यात ठेवलेले होते. ते किल्ले त्यांनी सहजासहजी इंग्रजांना दिले नाहीत. त्यांनी ते इंग्रजांना देताना त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी लढाई केली. पण शेवटी इंग्रजांचा तोफखाना आणि या सगळ्या गोष्टी किंवा त्यांची युद्ध पद्धती ह्याच्या पुढे त्यांना अनेक लोकांना ते किल्ले सोडायला लागले. पण ते सहजासहजी सोडलेले आपल्याला दिसत नाहीत. तर आजचा विषय आपला जो महत्त्वाचा आहे तो हाच आहे की 1817 ते 1818 ह्या कालखंडामध्ये मराठ्यांनी इंग्रजांनी मराठ्यांकडून घेतलेले किल्ले. तर हे किल्ले घेताना इंग्रजांनी ते किल्ले पाडले. आता ते किल्ले पाडले म्हणजे काय? तर ते किल्ले पाडताना यांनी म्हणजे प्रत्यक्ष जाऊन प्रत्येक किल्ल्यावरच्या एक एक वास्तू पाडल्या असं केलं नाही त्यांनी. सुरुवातीला त्यांनी काय केलं की गडावर येण्या जाण्याचे रस्ते जे आहेत ते रस्ते पाडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि ते रस्ते पाडण्यासाठी त्यांनी सुरुंगाच्या नळ्यांचा वापर केला. म्हणजे किल्ल्याच्या पायऱ्यांच्या जवळ सुरुंग लावून ते रस्ते तोडले. त्याच्यानंतर किल्ल्यांच्या तटबंदीवर मारा केला आणि मग किल्ला जर सहजासहजी हाती आला तर त्यांनी किल्ल्यावर मारा न करता तो किल्ला ताब्यात घेतला आणि किल्ल्यावरचं सगळं जे काय हत्यारं वगैरे सगळे जे असतील ती पण त्यांनी ताब्यात घेतली. तर ही एक स्ट्रॅटेजी आपल्याला इंग्रजांची अनेक किल्ल्यांवर त्यांनी वापरलेली आपल्याला दिसून येते आणि त्यांनी जे किल्ले पाडले त्याच्यात त्या ज्या सुरुंगाच्या नळ्या आहेत त्या सुद्धा आपल्याला नळ्यांचे मार्क आज आपल्याला अनेक किल्ल्यांच्या पायऱ्यांवरती आपल्याला दिसून येतात. आपण एक एक करत काही मोजके किल्ले पाहू, कारण इंग्रजांनी जवळजवळ 250 किल्ले पाडले आणि म्हणजे तोफा लावल्या 250 किल्ल्यांवर आणि ते किल्ले जिंकून घेतले त्यांनी ते. तर हे सगळ्या किल्ल्यांबद्दल तर आज काही बोलणं आपल्याला शक्य होणार नाहीये. पण काही मी सिलेक्टेड किल्ले महाराष्ट्रातले घेतलेले आहेत की ज्या किल्ल्यांवरती ते किल्ले इंग्रजांनी घेताना काही गोष्टी घडल्या. असे काही किल्ले आपण आत्ता बघू. रायगड जिल्ह्यामध्ये कोथळीगड नावाचा एक किल्ला आहे. कोथळीगड हा किल्ला जर आपण बघितला तर साधारणतः हा यादव काळापर्यंत मागे जाऊ शकतो, कारण ह्याच्यामध्ये हा वरचा सुळक्याचा भाग तुम्हाला दिसतोय. या सुळक्याच्या भागात इथे पोटात केव्ज आहेत आणि त्या यादव कालखंडापर्यंत मागे जाऊ शकतात एवढं निश्चित. शिवाय इथे कातळात कोरलेला दरवाजा पण आहे, कातळात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत. पण तो कातळात कोरलेला दरवाजा जो आहे तो शक्यता अशी आहे की तो लेटर पिरियड मधला असावा तो. पण एकूण गडावरती जर आपण बघितलं तर तटबंदी, बुरुज, पाण्याची टाकी, म्हणजे किल्ल्याला ज्या काही गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या किल्ल्यावर दिसतात. आणि एवढा सहजासहजी सोपा किल्ला नाहीये. जवळजवळ 350 ते 400 मीटर उंच क्लाइंब करायला लागतं या किल्ल्यावर पोचायला. तर हा किल्ला जो आहे या किल्ल्यावरती दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या वतीने एक बापूराव नावाचा एक सरदार हा या किल्ल्यावरती होता. आणि जेव्हा इंग्रजांनी या किल्ल्यावर हल्ला केला तेव्हा त्यांनी ठरवलं की हा किल्ला इंग्रजांना सहजासहजी द्यायचा नाही. नोव्हेंबर 1817 मध्ये इंग्रजांनी हा किल्ला जिंकण्यासाठी या किल्ल्यांवर किल्ल्यांच्या पायथ्यापर्यंत तोफा आणल्या. इंग्रजांचा एक अधिकारी होता कॅप्टन ब्रूक. या कॅप्टन ब्रूकने किल्ल्याच्या पायथ्याला तोफा आणल्या आणि किल्ल्यावर तोफांचा मारा केला. पण शेवटी त्या तोफांच्या माराला तोंड न देऊ शकल्याने डिसेंबर 1817 मध्ये, म्हणजे जवळजवळ 1 महिना किल्ला या बापूरावनी लढवला आणि शेवटी तो किल्ला इंग्रजांच्या स्वाधीन केला. दुसरा किल्ला जो आहे तो तळा नावाचा किल्ला आहे. तळा जर तुम्ही आज बघितलं तर ते राष्ट्रीय स्मारक आहे. म्हणजे जसे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अधिपत्याखाली काही किल्ले असतात तसेच स्टेट आर्किओलॉजी म्हणजे महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभागाच्या अंडरही काही किल्ले असतात. तर तळा हा किल्ला जो आहे तो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणजे केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अंडर येतो. त्यामुळे ह्याला
राष्ट्रीय स्मारक आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. त्या किल्ल्याच्या पायथ्याला काही ज्यू लोकांचा एक सेनेगॉग आहे. त्या सेनेगॉग मध्ये सध्या आता शाळा भरते, पण ही जी उजव्या हाताला तुम्हाला खिडकी दिसतीये ही त्यांची ते अग्निपूजक असतात, त्यामुळे तिथे अग्नी ठेवण्याची ही त्यांची जागा आहे. पण आता तिथे काही अग्नी किंवा असं काही आपल्याला गोष्टी दिसत नाही. पण तळा हा जो किल्ला आहे हा इंग्रज अधिकारी कर्नल प्रॉथर यांनी हा किल्ला जिंकला. त्या प्रॉथरनी रायगड जिंकला, त्याच्याबरोबर तळा, घोसाळा, सुरगड असे अनेक किल्ले जे होते ते ह्या कर्नल प्रॉथर यांनी हे किल्ले जिंकून घेतलेले होते. आणि ते सहजासहजी जिंकले नाहीत, तर काही किल्ल्यांवरनं त्यांना विरोध झाला. पण घोसाळ्यासारखा किल्ला त्यांना सहज मिळाला, कारण त्या किल्ल्यावर कोणीच नव्हतं. त्यांनी 17 एप्रिल 1818 रोजी त्यांनी प्रॉथरनी 2 माणसांना पाठवलं आपल्या. एक कॅप्टन रोज म्हणून होता आणि दुसरा मेजर मूर म्हणून होता. या दोघांना त्यांनी किल्ला जिंकण्यासाठी पाठवलं. किल्लेदारांनी खूप विरोध केला किल्ला जिंकण्याचा, पण त्याचा फार निभाव लागला नाही. कारण त्याला जी आवश्यक ती जी रसद होती, म्हणजे या अशा प्रकारच्या गनिमी कावा याच्यामध्ये जेव्हा एखादा किल्ल्याला वेढा घातला जातो तेव्हा तो वेढा तोडण्यासाठी बाहेरनं पण सैन्य यावं लागतं. ते जर तो सपोर्ट मिळाला तर वरनं लोक येऊन सुद्धा खालच्या सैन्याचा वेढा तोडू शकतात किंवा त्यांचं काय हल्ला करून परत गडावर नेऊ शकतात. पण ही स्थिती अशी होती 1818ला की मराठ्यांचं सत्ताच संपुष्टात जवळजवळ आलेली होती. त्यामुळे अशा प्रकारे काही मॅनेजमेंटच आपल्याला तिथे दिसत नाही की ह्या किल्ला जिंकायला इंग्रज आले तर आपण इथनं बाहेरनं हल्ला करावा. आता 1-2 मोजके किल्ले जर आपण बघितले ना, तर ते सोडले तर इतर कोणत्याही किल्ल्यावरती असा बाहेरनं त्यांच्या वेढ्यावर हल्ला केला वगैरे की जे शिवाजी महाराजांच्या काळात अनेक वेळेला वारंवार झालेलं आपल्याला दिसून येतं. तर या कॅप्टन रोज आणि कॅप्टन मेजर मूर यांना किल्ला घ्यायला प्रॉथरनी पाठवलं. आणि त्यांनी मग शेवटी एक 15 दिवस त्या किल्लेदारांनी किल्ला लढवला, पण शेवटी त्यांनी किल्लेदाराला कैद केला आणि तो किल्ला जिंकून घेतला. त्यातलाच हा सुरगड. सुरगड हा सुद्धा किल्ला रायगड जिल्ह्यातच आहे. तळा किल्ला देखील रायगड जिल्ह्यात आहे. सुरगडवर पोहोचणं आज सोपं नाही, कारण तिथे असलेल्या पायऱ्या या इंग्रजांनी तोडून टाकलेल्या आहेत आणि जाणीवपूर्वक येण्या-जाण्याचे रस्ते त्यांनी बंद केले. याचं कारण त्यांना अशी भीती वाटत होती की उद्या अजून कोणीतरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने पुढे येऊन हे किल्ले ताब्यात घेऊन परत इंग्रजांविरुद्ध लढा देईल का, ही इंग्रजांना भीती असल्यामुळे त्यांनी हे सगळे किल्ले काबीज केले. कारण काबीज करणारच होते ते, याचं कारण ही किल्ले म्हणजे मी जसं सांगितलं की ती लष्करी तळं होती मराठ्यांची. ते लष्करी तळ हे पहिले काबीज करणारच त्यांनी. हे तसं बघायला गेलं तर त्यांनी हे किल्ले 1818च्या युद्धाच्या नंतर जवळजवळ जिंकले. काही आधी जिंकले, काही नंतर जिंकले त्यांनी. विश्रामगड हा सुद्धा रायगड जिल्ह्यामध्ये, म्हणजे आपल्या पुण्यापासून माणगावला जाणारा जो रस्ता आहे त्या तामिणी घाटाच्या खालती हा विश्रामगड नावाचा किल्ला आहे. विश्रामगडमध्ये काही लोकांचं असं कन्फ्युजन होऊ शकतं. एक विश्रामगड म्हणजे नगर जिल्ह्यामध्ये पण येतो, त्याला पट्टा असं म्हटलं जातं. त्यालाही काही जण विश्रामगड म्हणतात. पण हा विश्रामगड हा जिते नावाच्या गावाजवळ रायगड जिल्ह्यामध्ये असलेला आपल्याला दिसून येतो. कॅप्टन सॉपिट नावाचा ब्रिटिश अधिकारी होता. या कॅप्टन सॉपिटने 1818 मध्ये हा किल्ला जिंकला. तसं या किल्ल्यापर्यंत पोहोचणं सोपं नव्हतं, पण हा त्या किल्ल्यापर्यंत गेला कॅप्टन सॉपिट, आणि त्यांनी किल्ल्याचा दरवाजा तोडला. लिटरली किल्ल्याचा दरवाजा तोडला आणि तो किल्ला जिंकला. आजही तुम्ही जर किल्ल्यावर गेलात तर त्या किल्ल्याच्या दरवाजाची कमान अस्तित्वात नाही. तर दरवाजाचे साईडचे 2 फक्त खांब आहेत आणि खूप किल्ल्याची पडझड झालेली आपल्याला दिसून येते. या विश्रामगडच्याच शेजारी मानगड नावाचा किल्ला आहे. त्या मानगड किल्ल्यावरती सुद्धा जाणाऱ्या ज्या वाटा आहेत त्या इंग्रजांनी जाणीवपूर्वक उडल्या. म्हणजे मे 1818 मध्ये हाच सॉपिट ज्यांनी विश्रामगड किल्ला जिंकला होता, हाच परत मानगड किल्ल्याला गेला. त्यांनी मानगडला वेढा घालून त्या किल्ल्याची जी तटबंदी होती ती बऱ्यापैकी तोडली. किल्ल्यावर जायच्या वाटा तोडल्या. त्यामुळे आज कशा वाटा आहेत ते तुम्ही बघू शकता या फोटोमध्ये, की खूप अवघड वाटा झालेल्या आहेत गडापर्यंत पोहोचायच्या. कमळगड हा सातारा जिल्ह्यामध्ये किल्ला येतो. कमळगड हा किल्ला साधारणतः पायथ्यापासून, म्हणजे जे पायथ्याला जे गाव आहे नांदगणे नावाचं गाव आहे, या गावापासनं
530 मीटर उंचीवरती हा किल्ला बांधलेला आहे. आणि त्या किल्ल्याचा शेवटचा जो भाग आहे तिथे कातळ कडे आहेत, त्यामुळे त्या कातळ कड्यांमधनं वर जाण्यासाठी खूप अरुंद वाट आपल्याला त्या किल्ल्यावर ठेवलेली आहे. आता आज तुम्ही जर या किल्ल्यावर गेलात तर तुम्ही म्हणाल की ह्याला किल्ला का म्हणायचं, कारण तिथे तटबंदी दिसत नाही, बुरुज दिसत नाही, फक्त उजव्या फोटोत तुम्हाला जी काही एक विहीर दिसतीये ती विहीर किल्ल्यावर दिसते. आता एवढा छोटासा किल्ला सुद्धा त्या काळामध्ये महत्त्वाचा होता. इंग्रजांना तो घ्यावासा वाटला आणि दुसरी मजा म्हणजे तो किल्ला ज्या मराठा सरदाराकडे होता त्यांनी तो किल्ला दिला नाही. त्यांनी ते इंग्रज अधिकाऱ्यांची लढाई केली. म्हणजे एप्रिल 1818 मध्ये एक मेजर थॅचर म्हणून होता, त्याच्या हाताखाली इंग्रजांची फौज होती. या फौजेची आणि मराठ्यांची या किल्ल्याच्या परिसरामध्ये लढाई झाली आणि त्या मोठी लढाई झाल्यानंतरच हा किल्ला कमळगड हा किल्ला हा इंग्रजांना जिंकता आला. त्यामुळे मराठ्यांनी छोटे छोटे किल्ले सुद्धा मराठ्यांनी असे लढवले. म्हणजे आज असं त्याचं आश्चर्य असं वाटतं की ह्या किल्ल्यावर काय आहे आणि हा का लढवला असेल त्यांनी ते. पण जे तिथे आज पुरावशेष आपल्याला दिसतात, म्हणजे जे बुरुज नाही आहेत पण नीट जर आपण बघितलं तर बुरुजांचे अवशेष दिसतात, कारण भिंत आज पडलेली आहे पण प्लिंथ अजूनही तिथे आहे बुरुजांची. किंवा घरं वरची सगळी जी होती गडावरती घरं पडली आहेत पण त्याची बांधकामाची झोती अजून शिल्लक आहेत. त्यामुळे आज ह्या सगळ्या गोष्टी जर नीट अभ्यासून बघितल्या तर आपल्याला कळेल की या किल्ल्याचं महत्त्व काय होतं आणि का होतं ते. तिथेच जवळ सातारा जिल्ह्यामध्ये कमळगडच्या शेजारी पांडवगड नावाचा एक किल्ला आहे. आपल्या सगळ्यांना वाई नावाचं गाव माहिती आहे. या वाईच्या जवळ हा पांडवगड किल्ला आहे. त्याच्या पायथ्याला अजून मेणवली नावाचं सुद्धा गाव आहे. तर 1817 मध्ये दुसरे बाजीराव जे होते यांच्या विरुद्ध त्र्यंबकजी डेंगळे यांनी बंड केलं आणि ह्या त्र्यंबकजी डेंगळेंच्या लोकांनी हा पांडवगड त्यांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतला. आता त्यामुळे हा पेशव्यांकडे किंवा छत्रपतींकडे नव्हता असं आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. पण तरी सुद्धा इंग्रजांनी या किल्ल्यावरती एप्रिल 1818ला हल्ला केला त्यांनी आणि तोच मेजर थॅचर जो तिकडे आपल्याला कमळगडावर दिसतो, ह्याच मेजर थॅचरने एक पलटण पाठवली होती. काळ्या पायदळाची पलटण असं म्हटलं जातं. ते ह्या पलटणीला त्यांनी पाठवून हा किल्ला जिंकून घेतलेला दिसतो. पांडवगड खूप पेशवे कालखंडामध्ये महत्त्वाचा किल्ला होता. त्याच्याही आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सुद्धा या किल्ल्याचे काही संदर्भ आपल्याला मिळतात. चंदनवंदन महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर किल्ल्यांची जोडगळी अनेक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. तर ह्या किल्ल्यांच्या जोडगळीमध्ये अनेक किल्ले आहेत. अंकाई टंकाई आहे, मांगी तुंगी आहे, चंदनवंदन जसा हा किल्ला आहे, त्यानंतर लोहगड विसापूर आहे, रावळ्या जावळ्या नावाचा एक किल्ला आहे. तर अशी ही किल्ल्यांची जोडगळी ही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दिसते. तुम्ही जर आज्ञापत्र वाचलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात लिहिलं गेलेलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे फायनान्स मिनिस्टर होते रामचंद्र पंत अमात्य, त्यांनी राजाराम महाराजांच्या मुलाच्या कालखंडामध्ये त्यांनी हे आज्ञापत्र लिहिलं आणि या आज्ञापत्रामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की एक मजबूत किल्ला तुमचा जर असेल आणि त्याच्या शेजारी त्याच्या तेवढ्याच उंचीचा डोंगर असेल तर त्या डोंगरावर एकतर किल्ला बांधा किंवा त्या डोंगराची उंची कमी करा. तर त्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी किल्ल्यांची जोडगळी पाहायला मिळते. तर अशी ही एक किल्ल्यांची जोडगळी चंदनवंदन इथे आहे. चंदनवंदन हे किल्ले साताऱ्याच्या अगदी जवळ येतात. पुणे सातारा रस्त्यावरती किकली नावाचं एक गाव आहे. त्या किकली गावापासून हे किल्ले अगदी जवळ आहेत. यातल्या चंदनवंदन मधला वंदन जो किल्ला होता त्याचा आपल्याला 1857च्या बंडाच्या वेळेचे काही आपल्याला संदर्भामध्ये मिळतात. त्यामध्ये त्या बंडामध्ये किल्ल्यावर काही तोफा होत्या. तर ते ब्रिटिशांना माहिती होत्या. तर त्या किल्ल्यावरच्या तोफा उडवण्यासाठी एक कॅप्टन रोज म्हणून होता, त्याला इंग्रजांनी तिथे पाठवलेलं होतं. तो तेवढ्यासाठी तो किल्ल्यावर आला त्या तोफा घ्यायला. पण त्याच वेळी त्या तोफा त्यांनी गडावरनं खाली नेत असताना त्यांनी गडावरती पाण्याचा जो तलाव होता त्या तलावाची भिंत त्यांनी फोडली, तोफांचे गोळे लावून ती फोडली. त्यामुळे आजही गडावरती पाण्याची वानवा आहे. पाणी मिळत नाही तुम्ही किल्ल्यावर गेलात तर.
आणि तोफा ज्या गडावर होत्या त्या सगळ्या त्या कॅप्टन रोजनी गडाच्या खाली आणल्या. खाली म्हणजे परत म्हणजे इंग्रजांच्या ज्या तोफखाना होता त्याच्यात जमा केल्या, कारण गडावर आज एकही तोफ अस्तित्वात नाही. तर ही अशी एक चंदनवंदन ही जोडगळी आहे. म्हणजे 1818ला किल्ले हे जिंकल्यानंतर सुद्धा त्या किल्ल्यांच्या वरती काही तोफा, बंदुका, अजून काही इतर वस्तू होत्या. तसा केंजळगड हा सुद्धा पुणे आणि सातारा जिल्ह्याच्या बॉर्डरवरती हा अगदी किल्ला येतो. आणि आपल्या सर्वांना रायरेश्वर ही जागा माहिती असेल. रायरेश्वरला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची शपथ घेतली होती, हे आपल्याला माहिती आहे सर्वांना. तर ह्या रायरेश्वरच्याच डोंगर रांगेवर शेजारी हा केंजळगड नावाचा किल्ला आहे. अप्रतिम किल्ला आहे. शेवटचा कातळ टप्पा पार करण्यासाठी ज्या पायऱ्या आहेत त्या पायऱ्या खूपच अप्रतिम आणि वाईड अशा पायऱ्या आहेत. छान गडावरती भरपूर वास्तू आहेत. पाण्याची 2 तळी आहेत मोठी. आणि पण आज एकच वस्तू तिथे चांगल्या स्थितीत आहे. उरलेल्या सगळ्यांची बांधकामाची जोतीच शिल्लक असलेली आपल्याला दिसून येतात. आता हाही किल्ला जर आपण बघितलं तर हा किल्ला काही असा सहजासहजी इंग्रजांच्या हाती आला असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. कारण 26 मार्च 1818 साली मोठी लढाई या किल्ल्याच्या परिसरामध्ये झाली होती. आणि कर्नल प्रिझलर हा त्यांनी त्याच्या आपल्या हाताखालच्या काही एका जमावाला हा किल्ला जिंकण्यासाठी पाठवलेलं होतं. तर ह्या जमावामध्ये आणि मराठ्यांमध्ये मोठी लढाई झाली. आणि या लढाईमध्ये मराठ्यांचा पराभव झाला आणि शेवटी हा किल्ला त्या कर्नल प्रिझलर याला तो किल्ला मिळाला. तुम्ही जर बघितलं तर आज किल्ल्यावरती बघा एकही वास्तू नाही. किल्ल्याचा हा जो कातळ टप्पा दिसतोय तो चढायला पायऱ्या आहेत त्या मात्र इंटॅक्ट आहेत. म्हणजे आपल्याला असं दिसून येतं की ह्या पायऱ्या एवढ्या चांगल्या आहेत की त्यांनी त्या जाणीवपूर्वक तोडल्या नाहीत. पण त्या पायऱ्यांच्या खालचे दरवाजे जे होते ते मात्र त्यांनी तोडले. ब्रिटिशांनी काही म्हणजे ठिकाणी ही नोंद करून ठेवलेली आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही जर आपला नाशिक जवळचा भास्करगडच्या शेजारी एक किल्ला आहे. तो जर तुम्ही बघितलात तर त्याच्यावरती अप्रतिम म्हणजे हरिहर नावाचा तो किल्ला आहे किंवा हर्षगडही म्हटलं जातं त्याला. तर त्या हर्षगडच्या पायऱ्या एवढ्या अप्रतिम आहेत की इंग्रज अधिकाऱ्यांनी लिहून ठेवलं की ह्या पायऱ्या अप्रतिम आहेत. आम्ही किल्ला जिंकला पण ह्या पायऱ्या तोडल्या नाहीत. तर तसं ह्या पण किल्ल्यावरती तुम्ही जर बघितलं तर इथे पायऱ्या तोडलेल्या दिसत नाहीत पण पायऱ्यांच्या खालचे दरवाजे मात्र त्यांनी तोडलेले दिसून येतात आणि येणारी वाट मात्र त्यांनी तोडलेली दिसते. पुढे जर बघितलं तर अजिंक्य तारा हा किल्ला तर छत्रपतींचा किल्ला. याचं कारण शाहू महाराजांच्या काळामध्ये सातारा ही मराठ्यांची राजधानी होती आणि या राजधानीच्या शेजारी असलेला महत्वाचा किल्ला म्हणजे अजिंक्य तारा किंवा त्याला साताऱ्याचा किल्ला असं सुद्धा म्हटलं जातं. महाराणी ताराबाईंच्या कालखंडामध्ये खुद्द औरंगजेब हा किल्ला जिंकायला आलेला होता आणि औरंगजेबाला जवळजवळ 3-4 महिने हा किल्ला जिंकता आला नाही. तो खालनं तोफा उडवत होता, सगळं चालू होतं. एकदा बुरुज पाडून बघितला त्यांनी पण त्याला शेवटपर्यंत तो किल्ला जिंकता आला नाही. तो किल्ला म्हणजे अगदी जवळजवळ 4 ते 5 महिन्यानंतर शेवटी औरंगजेबाचा मुलगा हा सज्जनगडला रामचंद्र पंत अमात्यांकडे गेला. त्यांनी विनवणी केली की हा किल्ला आम्हाला द्या नाहीतर औरंगजेब आम्हाला मारेल, जीव घेईल आमचा. मग तेव्हा त्यांनी किल्ल्यावरचे जे जो प्रयागजी प्रभू नावाचा किल्लेदार होता त्याला विचारलं की किल्ल्यावर दारुगोळा किती आहे, धनधान्य किती आहे. तो म्हणाला सगळं संपलंय. अशा वेळेला त्यांनी तो किल्ला खाली करून औरंगजेबाला दिला पण तो लढून काही केला जिंकता आला नाही. तर हा किल्ला नंतरही पेशवे कालखंडामध्येही अस्तित्वात होता. किल्ल्यावरती वेगवेगळ्या सेटलमेंट होत्या. शाहू महाराजांशी संबंधित असल्यामुळे तो किल्ला मेंटेनच केला जात होता कारण राजधानीतलाच किल्ला होता. तर हा किल्ला 8 मार्चला जनरल स्मिथ आणि जनरल प्रिझलर हे दोघं ब्रिटिश अधिकारी साताऱ्यात आले होते. याचं कारण शेवटचं मराठा युद्ध झाल्यानंतर मराठ्यांची जी महत्वाची गादी होती ती टिकवण्यासाठी म्हणून इंग्रजांनी तह केला आणि त्याच्यामध्ये
8 मार्चला 1818ला जनरल स्मिथ आणि फ्रिट्झर हे साताऱ्याला आले आणि त्यांनी 10 मार्चला इंग्रजांचा झेंडा किल्ल्यावर फडकवला. त्यामुळे हा किल्ला देखील 10 मार्च 1818ला मराठ्यांकडून गेला. ह्याच दरम्यान आपल्याला इंग्रजांनी छत्रपतींना पुन्हा राजे हा जो दर्जा दिला आणि त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे काही किल्ले जे होते म्हणजे 5 किल्ले हे छत्रपतींकडे राहतील हे इंग्रजांनी मान्य केलं. त्या 5 किल्ल्यांमध्ये अजिंक्यतारा, सज्जनगड आहे, त्यानंतर वासोटा किल्ला आहे, असे 5 किल्ले त्यांनी छत्रपतींकडे ठेवले आणि 1818ला मात्र अजिंक्यतारा त्यांनी ताब्यात घेतलेला आपल्याला दिसून येतो. सज्जनगड हा किल्ला अजिंक्यताराच्या शेजारीच असलेला हा किल्ला आहे. अगदी बहमनी कालखंडापासनच्या वास्तू आपल्याला किल्ल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसतात. ते जवळजवळ समर्थ रामदास स्वामी यांचं वास्तव्य असलेली जागा, त्यांचं मंदिर, या सर्व गोष्टी आपल्याला किल्ल्यावर दिसून येतात. तुम्ही फोटोत तुम्हाला चुन्याचा गाळा, तिथले तलाव, दरवाजे या सगळ्या गोष्टी दिसतच असतील. इथे सुद्धा इंग्रजांनी ती काळ्या लोकांची पलटण पाठवून हा किल्ला 1818 साली जिंकण्याचा प्रयत्न केला. तर त्याच्यानंतर मात्र 1857च्या एका बंडात एका बंडखोर टोळीनी हा किल्ला जिंकून घेतला आणि मग नंतर परत एकदा इंग्रजांनी तो या बंडखोर टोळींकडनं तो जिंकला. पण 1857 हा किल्ला ज्यांनी जिंकला तो कोण, म्हणजे जो किल्ला ज्यांनी ताब्यात घेतला ज्या बंडखोर टोळीने, तर त्यातला तो बंडखोर कोण होता याची जेव्हा चौकशी सुरू झाली, इंग्रजांनी ती चौकशी सुरू केली, तेव्हा त्यांना असं लक्षात आलं की सातारच्या राजांचा दिवाण रंगो बापूजी नावाचा दिवाण होता. या रंगो बापूजींनीच बंडखोरी करून त्यांनी सज्जनगड किल्ला ताब्यात ठेवलेला होता. हे जेव्हा प्रूव्ह झालं तेव्हा त्याला नंतर 6 महिन्याची कैद झालेली आपल्याला दिसते. त्यानंतर अजून एक सातारा जिल्ह्यातला किल्ला, म्हणजे हा छोटा किल्ला जरी असला तरी सुद्धा इथे हा किल्ला सहजासहजी इंग्रजांना नाही जिंकता आला. संतोषगड किंवा ताथवडा असं या किल्ल्याचं नाव आहे. किल्ल्यावरची पडझड तुम्हाला लक्षात येईलच, फोटो बघून तुम्हाला लक्षातच येत असेल की किल्ल्यावर किती पडझड झालेली होती. हा पण किल्ला जनरल फ्रिट्झर यांनी 1818 मध्ये जिंकून घेतला. पण त्यापूर्वी त्यांनी किल्ल्याच्या पायथ्याशी जाऊन तोफांचा जोरदार भडीमार केला आणि किल्ल्याची तटबंदी त्यांनी पाडली, कारण किल्ला उंचीने कमी होता त्याच्यामुळे ती तटबंदी पडली. पण आतल्या इमारतींचंही खूप नुकसान झालं आणि त्याच्यामुळे या तोफांच्या माऱ्यामुळे शेवटी मराठ्यांना तो किल्ला सोडून द्यावा लागला आणि किल्ला सोडून मराठे किल्ल्याच्या बाहेर पडले. प्रचितगड हा अत्यंत अवघड किंवा दुर्गम अशा जागी वसलेला किल्ला आहे. म्हणजे आज तुम्हाला प्रचितगडला जर जायचं असेल तर तुम्हाला सहजासहजी पोहोचता येत नाही. एकतर कोकणातनं जर तुम्हाला जायचं असेल तर 600 मीटर उंच डोंगर चढायला लागतो. तुम्ही कोयना नगरकडनं गेलात तर दाट जंगल आहे आणि त्या जंगलातनं तिथपर्यंत पोचणं हे एवढं काही सोपं काम नाहीये. हा किल्ला जिंकताना देखील इंग्रजांचे अत्यंत नाकेनऊ आले असं आपल्याला म्हणता येईल. चतुरसिंग नावाच्या एका किल्लेदाराकडे हा किल्ला होता आणि आता हा चतुरसिंग जो आहे तो चतुरसिंग स्वतःला दुसऱ्या शाहू महाराजांचा भाऊ असं म्हणत होता. या 1818च्या आधी काही कालखंडात हा किल्ला त्या चतुरसिंगकडे होता. मग पुढे नंतर त्र्यंबकजी डेंगळे जे होते त्यांनी या चतुरसिंगला ताब्यात घेतलं. किल्ल्याला वेढा घालून तो किल्ला जिंकला आणि त्या चतुरसिंगला ताब्यात घेतलं, कैद केलं त्याला आणि मग पुढे त्या कैदेतच या चतुरसिंगचा मृत्यू झाला. पण त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा एक तोताया तयार झाला. तर त्याच्या तोतायानी परत जाऊन तो किल्ला जिंकून घेतला आणि 10 जून 1818ला हा कर्नल कनिंघम म्हणून होता, त्यांनी तो किल्ला जिंकण्यासाठी शृंगारपूरच्या दिशेने त्या किल्ल्यावर जाण्यास चढाई सुरुवात केली, म्हणजे कोकणातल्या दिशेने. तर त्यांनी पहिल्यांदा ह्या कनिंघमनी काय केलं की किल्ल्याच्या जितक्या जवळ जाता येईल तेवढ्या जवळ जाऊन त्यांनी किल्ल्याचा एक तळ ठोकला. किल्ल्याच्या, आता तुम्ही इथे गुगल अर्थची इमेज बघा, किल्ला इथे आहे आणि इथे किल्ल्याच्या जवळ एक छोटी टेकडी आहे.
त्या टेकडीवर जाऊन त्यांनी आपला तिथे एक तळ दिला. कारण त्याला माहिती होतं की किल्ल्याच्या पायथ्यातनं म्हणजे कोकणातनं जर तोफा मारल्या तर त्या काही घाटावरच्या किल्ल्यावर तोफा पोचू शकणार नाहीयेत. त्यामुळे त्याला कुठेतरी उंच जागा अशी पाहिजे होती की जिथनं तोफा या किल्ल्यापर्यंत पोचू शकतील. तर त्यांनी ही एक उंच टेकडी ताब्यात घेतली इथली आणि ती ताब्यात घेऊन त्यांनी चतुरसिंग याला किल्ला खाली करायला सांगितलं. त्यांनी त्याचा एक जो अधिकारी होता कॅप्टन स्पिलर म्हणून, या कॅप्टन स्पिलरला त्यांनी पाठवलं चतुरसिंगकडे की बोलणी करायला की किल्ला खाली करायला. तर तरी तो काही चतुरसिंग किल्ला खाली करायला तयार नव्हता. मग शेवटी या कॅप्टन स्पिलर जो होता त्यांनी किल्ल्याच्या पठारी भागाकडनं म्हणजे साधारणतः पूर्वेकडनं त्या उत्तर किंवा पूर्वेकडनं या किल्ल्यावरती हल्ला केला. म्हणजे या फोटोत तुम्हाला जो बुरुज दिसतोय त्या बुरुजाच्या कडेने त्यांनी स्पिलरनी हल्ला केला आणि त्याचा प्लॅन होता की किल्ल्याच्या तटबंदीला भगदाड पाडायचा तोफगोळे मारून. म्हणजे ते एकदा तिथे भगदाड पडलं की किल्ल्याच्या आत घुसता येईल, हा त्याचा प्लॅन होता. पण हे सगळं वरतून हल्ला होत असल्यामुळे हे सहज शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी काय केलं, किल्ल्याच्या मागच्या बाजूनी तिकडनं गोळीबार करण्यासाठी काही लोकांना सांगितलं. त्यामुळे तिकडनं गोळीबार केल्यामुळे वरच्या लोकांना असं वाटलं की त्या बाजूनीच हल्ला होतोय. त्यामुळे इकडे शिबंदी कमी झाली आणि यांनी इकडनं तोफा लावून त्या तटबंदीला भगदाड पाडलं आणि त्या किल्ल्याच्या आत घुसले आणि मागनं कनिंघम सुद्धा त्याच्या मदतीला आला. आता कनिंघम आणि स्पिलर हे दोघंही किल्ल्याच्या तटबंदीच्या आत गेले. किल्ल्याचा जो सुभेदार होता किल्ल्यातला, त्या सुभेदाराला गोळी घातली त्यांनी. गोळीतनं तो पडला सुभेदार आणि शेवटी हा तोताया जो होता चतुरसिंग हा इंग्रजांच्या हाती लागला आणि किल्ला इंग्रजांनी जिंकून घेतला. आजही या किल्ल्यावर जाणं म्हणावं तेवढं सोपं नाहीये. तुम्हाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडनं परवानगी काढायला लागते, त्याशिवाय या किल्ल्यावर पोहोचता येत नाही. कोकणातनं चढायचं झालं तर कमीत कमी 4 ते 4.5 तास या किल्ल्यावर चढायला लागतात. किल्ल्यावर आज बऱ्याच वास्तू आहेत. आपण जर बघितलं तर मंदिर पण असं खूप छतासारखं उभं आहे असं मंदिर नाहीये. पण 5 ते 6 तोफा आजही किल्ल्यावर आहेत. किल्ल्याचा दरवाजा मात्र पूर्ण पडलेला आहे. त्या लढाईमध्ये जी काही पडझड झाली त्याच्यानंतर बहुधा गडावरती परत कोणी फिरकलं नसावं, त्यामुळे याची दुरुस्ती झालेली दिसत नाही. दातेगड हा पुन्हा सातारा जिल्ह्यातला एक किल्ला आहे आणि सातारा जिल्ह्यातल्या किल्ल्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की डोंगरावरती एक कातळ कडा असतो आणि त्या कातळ कड्याच्या माथ्यावरती मोठी सपाटी असते. म्हणजे तुम्ही टेबल लँडला जर गेला असाल महाबळेश्वरच्या जवळ, तर ते टेबल लँड जसं आहे तसे ते टेबल टॉप ह्या परिसरामध्ये सातारा परिसरामध्ये दिसतात. म्हणजे कासला गेलात तरी तुम्हाला तिथे सगळीकडे अशा प्रकारचे टेबल टॉप दिसतील की कातळकडा आणि माथ्यावर पूर्ण सपाटी तिथे. तर असाच हा दातेगड नावाचा किल्ला आहे. हा किल्ला देखील प्रतिनिधींकडे होता. दातेगडला म्हणजे सातारा गादी पुन्हा जेव्हा स्थापन झाली तेव्हा कॅप्टन ग्रँट नावाचा एक अधिकारी होता. त्यांनी हा किल्ला जिंकण्यासाठी मे महिन्यामध्ये त्यांनी मोर्चे लावले. ह्या सगळ्या ज्या मोहिमा आपल्याला दिसतात त्या सगळ्या त्या जूनच्या आधी त्यांनी केलेल्या मोहिमा दिसतात. पावसाळा झाल्यावरची मोहीम फार क्वचितच मोहीम आपल्याला दिसते. पण मे महिन्यात त्यांनी या किल्ल्याला मोर्चे लावले आणि किल्लेदाराला सांगितलं की किल्ला खाली करा असा त्याला तो निरोप दिला. तर त्याच्यावर म्हणजे मजेशीर गोष्ट अशी की किल्लेदारांनी त्यांना असा निरोप पाठवला की आमचे 5 घोडे इंग्रजांनी पळवलेले आहेत. तर ते 5 घोडे आम्हाला परत द्या तर आम्ही किल्ला खाली करतो. तर ते आणि त्यांची हत्यारं आणि बंदुका वगैरे ह्या सुद्धा काही इंग्रजांनी पळवलेल्या होत्या. तर तेव्हा त्यावरनं त्यांनी निरोप पाठवला की हे सगळं आम्हाला परत दिला तरच आम्ही किल्ला परत देऊ. तर ह्या कॅप्टन ग्रँटनी त्या सगळ्या वस्तू त्यांच्या ज्या होत्या त्या सगळ्या गोळा करून त्यांना दिल्या आणि तो त्यांनी किल्ला खाली केला आणि सहजासहजी हा किल्ला ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला. कोरीगड हाही असा एक अभेद्य किल्ला आहे की जिथे कुठल्याही बाजूनी सहज वरती जाता येऊ शकत नाही. एकच वाट जी आहे की ज्या वाटेने आपण किल्ल्यावरती सहजासहजी पोहोचू शकतो. तर हा लोणावळा परिसरात किल्ला आहे. सध्याच्या पुणे जिल्ह्यामध्ये हा किल्ला येतो आणि इथे एक किल्ल्यांचं आपण काय म्हणू एक क्लस्टर आहे असं आपल्याला म्हणता येईल या किल्ल्यांचं. इथे लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोना, कोरीगड असे हे सगळे किल्ले एकमेकांच्या आसपास आहे. ह्या कोरीगड किल्ल्याची उंची जर आपण बघितली तर पायथ्यापासून फार उंच नाहीये. अंदाजे 200 मीटर उंच एवढा किल्ला आहे. पण पूर्ण तटबंदी किल्ल्याची आजही चांगल्या स्थितीमध्ये आहे.
आता हे लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोना हे सगळे किल्ले कर्नल प्रॉथरनी जिंकलेले होते. आणि हे कर्नल प्रॉथरनी हे सगळे किल्ले जिंकल्यानंतर तो अ, अ, कोरीगड किल्ला घेण्यासाठी इथे आला. पण जेवढे सहज त्याला लोहगड, विसापूर, तुंग, तिकोना मिळाले, तेवढ्या सहज या प्रॉथरला कोरीगड काही जिंकता आला नाही. त्यांनी 13 मार्च 1818 रोजी किल्ल्यावरती तोफांचा मारा सुरू केला. किल्ल्याचं खूप नुकसान केलं त्यांनी तोफांमारो. किल्ल्यावरच्या वास्तू पडल्या, किल्ल्याची तटबंदी पडली, दारूखाना जळाला, इमारती किल्ल्यावरच्या जळून गेल्या. त्यांनी तसं बरंच नुकसान केलं, म्हणजे जवळजवळ किल्ला त्यांनी कोसळल्यातच जमा करून दिला. तेव्हा किल्ल्यावर मात्र 700 लोक होते, म्हणजे किल्ल्यावर नाही विरोध चालूच होता, पण किल्ल्यावरच्या 700 लोक आणि तिथे एक किल्लेदार होता, त्या किल्लेदाराचं नाव होतं जानोबा भाऊ. हे एवढा सगळा मारा पाहिल्यानंतर त्यांना त्याला काही विरोध करता आला नाही आणि त्यांना मदतही कुठनं न मिळाल्यामुळे त्यांनी अखेर 10 दिवसाच्या लढाईनंतर हा किल्ला इंग्रजांच्या स्वाधीन केला. इंग्रजांनी मात्र जेव्हा किल्ला हा जिंकला तेव्हा त्यांना जवळजवळ 1,00,000 रुपयाची लूट, त्या काळातले 1,00,000 रुपये, या 1,00,000 रुपयाची लूट त्यांना किल्ल्यावरती मिळाली. आणि ह्या व्यतिरिक्त किल्ल्यावरती कोराई देवीचं मंदिर आहे. या कोराई देवीच्या मंदिरात देवीला दागिने घातलेले होते. ते दागिने सुद्धा इंग्रजांच्या हाती लागले. इंग्रजांनी ते दागिने काढून मुंबईला त्यांच्या ट्रेजरीमध्ये ठेवून दिलेले होते. अशी नोंद इंग्रजांनीच करून ठेवलेली आहे. कोकणातले जर काही किल्ले बघितले तर समुद्र किनाऱ्यावरती दापोलीच्या जवळ म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपल्याला हरणे, कनकदुर्ग, फतेदुर्ग, सुवर्णदुर्ग असे किल्ले दिसतात. तर कनकदुर्ग, फतेदुर्ग आणि हरणे हे किनाऱ्यावरती किल्ले आहेत आणि सुवर्णदुर्ग हा मुख्य किल्ला आहे. तो आज समुद्रात पाण्यात किल्ला आहे. तो तिथे तुम्हाला बोटीनेच जायला लागतं. तर हा जो हरण्याचा किल्ला आहे, हा किल्ला ब्रिटिशांनी 1817 साली जिंकून घेतला. कर्नल केनेडी नावाचा अधिकारी होता, तो हा किल्ला जिंकायला आला. त्यांनी सुवर्णदुर्ग, फतेदुर्ग, कनकदुर्ग हे सगळे किल्ले जिंकले आणि त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर एक कमांडर जेम्स म्हणून होता. या कमांडर जेम्सनी सुद्धा हा हरणे किल्ला जिंकून घेतला. हे किल्ले जिंकल्यामुळे महत्वाचा जो किल्ला होता तो जो पडला तो म्हणजे सुवर्णदुर्ग. ब्रिटिशांनी हे जे पडलेले किल्ले होते, त्या पडलेल्या किल्ल्यांवरच्या काही जागा ज्या होत्या, त्या एकदम म्हणजे अशा सिनिक जागा होत्या. त्याच्यामुळे त्यांनी त्या किल्ल्यांवरती त्यांनी त्यांची अशी थंड हवेची ठिकाणं किंवा त्यांची एक पर्यटनाची स्थळं त्यांनी बनवली. तसं तुम्ही जर सागरगड नावाचा अलिबागजवळ किल्ला बघितलात, तर तिथे त्यांनी बंगले बांधल्याची नोंद आहे. समुद्र किनाऱ्यावरती जयगड नावाचा किल्ला आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात. तिथे पण त्यांनी बांधलेल्या बंगल्याचे अवशेष आज अजून आहेत. तसंच या हरणे किल्ल्यामध्ये इंग्रजांनी बंगले बांधलेले होते आणि त्या बंगल्यांचे रिमेन्स आजही आपल्याला तिथे दिसतात. पण हे बंगले बांधले वगैरे ही जी घटना आहे, ही 1817च्या नंतरचीच घटना आहे, ती त्याच्या आधी नाही. हा तो सुवर्णदुर्ग किल्ला आपण जर बघितला तर त्या हरण्याच्या बंदरापासून 1.5 किलोमीटर समुद्रामध्ये लांब असा तो किल्ला आहे. आणि तो 1803 मध्ये हा सुवर्णदुर्ग जो आहे तो एका मराठा सरदारांनी पेशव्यांकडून जिंकून घेतला होता. पण नंतर लगेचच इंग्रजांनी तो जिंकून पेशव्यांना दिला ते, कारण पेशवे आणि इंग्रज यांच्यात तह झालेला होता. पण शेवटी अखेर जेव्हा मराठ्यांची सत्ता संपत आलेली होती तेव्हा 1818ला कर्नल केनेडी आणि कमांडर जेम्स यांनी सुवर्णदुर्ग, कनकदुर्ग, फतेदुर्ग हे सगळे किल्ले जिंकून घेतले. त्यात सुवर्णदुर्ग किल्ल्यात फार मोठी लढाई न झाल्यामुळे त्या किल्ल्याचे दरवाजे किंवा त्याच्या समोर हे 2 मोठे बुरुज त्याच्या संरक्षणासाठी असल्यामुळे किल्ल्याचा दरवाजा इंटॅक्ट राहिला. आजही खूप चांगल्या स्थितीत आहे तो दरवाजा. किल्ल्यावरची पाण्याची टाकी, त्यानंतर चोर दरवाजे, अनेक गोष्टी चांगल्या स्थितीत आहेत किल्ल्यामध्ये आज. हरण्याचंही आपण बघितलं तर दरवाजाची कमान ढासळलेली आहे, पण तटबंदी मात्र अजूनही चांगल्या स्थितीत आहे. किल्ल्याचा जो मुख्य दरवाजा होता तो मात्र नंतरच्या काळात इंग्रजांनी दगड भरून किंवा भिंत बांधून तो बंद करून टाकलेला दिसतो आपल्याला. अंबोळगड किल्ला हा जो आहे हा कर्नल इमलाक म्हणून आहे, त्यांनी जिंकला. कर्नल इमलाकनी अंबोळगड, यशवंतगड ह्या परिसरातले अनेक किल्ले आपल्याला जिंकून घेतलेले दिसतात.
मलंगगड रायगड जिल्ह्यामध्ये एक महत्वाचा अजून किल्ला आहे. त्या किल्ल्याचं नाव आहे म्हणजे मलंगगड. ह्या मलंगगड एकतर पोहोचण्यासाठी खूप अवघड असा किल्ला आहे. सहजासहजी कुठे पोहोचता येत नाही त्या किल्ल्यावरती. 4 ऑगस्ट 1780 मध्ये कर्नल ऑबिंग्टन या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी हा किल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण मराठ्यांनी उलट येऊन त्याच्यावरतीच हल्ला केला आणि त्याला कैद करून टाकलं. पुढे मग 2 महिन्यांनी त्या ऑबिंग्टनची सुटका झाली. कारण मग नंतर 1818ला तो कर्नल केनेडीने त्या किल्ल्याला शिड्या लावल्या. शिड्या लावल्या आणि तो किल्ला जिंकून घेतला आणि मग त्या ऑबिंग्टनची सुटका केली. इथेच रायगड जिल्ह्यामध्ये माणिकगड नावाचा एक अवघड किल्ला आहे. इथेही पोहोचणं तेवढं म्हणावं तेवढं सोपं नाही. पण इंग्रजांच्या हल्ल्यामध्ये या किल्ल्याची फारच दुर्दशा झालेली आहे. म्हणजे किल्ल्याचे दरवाजे, तटबंदी मोठ्या प्रमाणावर ढासळलेली दिसते. पण ह्याची इंटरेस्टिंग गोष्ट या किल्ल्याच्या बाबतीतली म्हणजे 1818ला हा किल्ला पाडल्यानंतर पुन्हा हा किल्ला मराठ्यांनी जिंकला आणि 1824 पर्यंत हा किल्ला मराठ्यांकडे होता. खांदेरी एक महत्वाचा आयलंड फोर्ट. खांदेरी किल्ल्याचं महत्व आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, वेगळं सांगायची गरज नाही. 1679 साली शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्याच्या बांधकामाला सुरुवात केली. पुढे संभाजी महाराजांच्या काळात बांधकाम सुरू झालं आणि हा किल्ला अशा स्थितीमध्ये बांधला गेला की समुद्रात इंग्रजांबरोबर मराठ्यांची लढाई चालू होती, आरमारी लढाई चालू होती आणि 300 गवंडी इथे या आयलंडवर उभं राहून दगडावर दगड ठेवून किल्ला बांधत होते. अशा स्थितीमध्ये हा किल्ला बांधला आणि पुढे जवळजवळ 135 वर्ष हा किल्ला अजिंक्य राहिला. थेट 1818ला इंग्रजांनी हा किल्ला जिंकून घेतला. तोपर्यंत हा किल्ला कोणालाही जिंकता आला नाही. म्हणजे जे इंग्रजांनी स्वप्न 1679 साली बघितलेलं होतं ते 1818 साली त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. रोहिडा हा देखील पुण्याजवळ असलेला महत्वाचा किल्ला आहे. रोहिडा हा भोर संस्थांच्या अंडर किल्ला होता. म्हणजे इंग्रजांच्या कालखंडामध्ये त्यांनी भोर संस्थान किंवा प्रतिनिधींचं औन संस्थान असेल ह्यांच्याशी काही करार केले आणि त्या करारान्वये त्यांना तिथे लष्करी तळ ठेवता येणार नाही अशा पद्धतीची एक त्यांना ताकीद दिली गेलेली होती. पण हे किल्ले मात्र त्यांच्याचकडे होते. त्यामुळे जरी त्यांच्याकडे असले तरी ते तसेही ब्रिटिशांच्याच अधिपत्याखाली होते. पण त्यामुळे ह्या किल्ल्यांवरती तोफांचा मारा करून इथे काही पाडापाडी फारशी केलेली आपल्याला दिसत नाही. फक्त एक सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून इंग्रजांनी 1858 साली इथे ज्या तोफा होत्या किल्ल्यावरच्या त्या सगळ्या तोफा दरीत ढकलून दिल्या. हा रोहिडा किल्ल्याचेच बुरुज आजही बऱ्यापैकी चांगल्या स्थितीत आहेत. दासगाव नावाचा एक किल्ला आपल्याला मुंबई गोवा महामार्गावर महाडच्या जवळ आपल्याला दिसतो. दासगाव हा किल्ला म्हणजे इथे एक बंदर आहे दासगाव आणि या बंदराच्या शेजारी असलेल्या टेकडीवर तिथे बंगला बांधलेला होता. इंग्रजांनी जेव्हा महाबळेश्वर चं काम सुरू केलं थंड हवेचं ठिकाण बनवण्याचं, तेव्हा ते मुंबईहून जे इंग्रज अधिकारी यायचे ते समुद्रामार्गे यायचे. म्हणजे मुंबईहून ते बाणकोटला यायचे. बाणकोटच्या इथनं सावित्री नदीच्या खाडीतनं आत या दासगाव बंदरापर्यंत यायचे आणि त्यांचा एक हॉल्ट या दासगावच्या किल्ल्यावर असायचा. दासगाव तसं बघितलं तर मराठ्यांच्या काळातला किल्ला, पण हा इंग्रजांनी कधी कॅप्चर केला आणि कधी त्या किल्ल्यावर बंगले बांधले याची आपल्याला निश्चित काही अशी नोंद सापडत नाही. आपल्या त्याच दासगाव किल्ल्यावरची पाण्याची टाकी आणि त्या बंगल्यांचे अवशेष सुद्धा दिसतात आपल्याला आज तिथे. आपल्या सर्वांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्वाचा किल्ला म्हणजे रायगड, छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी. इथे महाराजांचा राज्याभिषेक झाला आणि नुकतंच महाराजांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. तर असा अभेद्य असा रायगड होता. हा रायगड जुल्फिकार खानाच्या कालखंडामध्ये पडला. त्याच्यानंतर पुन्हा तो मराठ्यांकडे आला. म्हणजे 1734 साली मराठ्यांकडे हा किल्ला पुन्हा आला आणि 1734 ते 1818 हा मोठ्या कालखंडामध्ये हा किल्ला मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली होता. पण हा किल्ला 1818 साली अखेर पडला. 23 एप्रिल 1818 रोजी तळा घोसाळा हे सगळे किल्ले जिंकून इंग्रजांची आर्मी ही इंदापूर मार्गे पाचाडला आली
आणि त्यांनी पाचाडच्या इथे आपला एक तळ ठेवला. कर्नल प्रॉथर हा त्यांच्याबरोबर होता. त्यांनी पाचाडला आपला तळ ठोकला. पण पाचाडला जसा त्याचा तळ पडला तसं किल्ल्यावरच्या मराठ्यांनी खालती पाचाडला उतरून येऊन उलटा इंग्रजांवरच हल्ला केला आणि ते परत गडावर पळून गेले. म्हणजे जी मराठ्यांची पारंपरिक जुनी गनिमी कावायची पद्धत होती ते. तर आता हे सगळं झाल्यानंतर प्रॉथरला लक्षात आलं आपल्याला रायगड काय जिंकणं एवढं सोपं काम नाहीये आणि तो जिंकता येणार नाही. हे पाहून त्यांनी मुंबईहून मदत मागवली की अजून काही मदत मला मुंबईहून पाठवा. तर ती मदत आली 4 मे 1818ला ती मदत आली आणि ती पाचाडला ती सगळी आर्मी पोचली आणि त्यावेळेला दुसऱ्या बाजीरावाची बायको वाराणसी बाई ही किल्ल्यावरती होती आणि हे इंग्रजांना पण माहिती होतं की ती किल्ल्यावर होती. तेव्हा इंग्रजांनी असा निरोप पाठवला की तिला किल्ल्याच्या बाहेर आम्ही सुखरूप जाऊ देऊ. तसंच वरच्या मराठा सरदारांनी सुद्धा असं सांगितलं तिला की तुला आम्ही इंग्रजांची बोलणी करतो आणि तुम्हाला सेफली किल्ल्याच्या बाहेर जाण्यासाठी एक हे कॉरिडॉर करून देतो. पण वाराणसीबाईंनी सांगितलं की मी इथे किल्ल्यावर गडावर राहूनच किल्ला लढवणार, मी किल्ला सोडून जाणार नाही, काय व्हायचं ते होऊ दे. त्यामुळे ती किल्ल्यावरच राहिली. इंग्रजांनी काळकाईच्या धारेवरनं मारा सुरू केला. म्हणजे पोटल्याच्या डोंगराच्या खालच्या भागातनं आणि पोटल्याच्या डोंगरावरनं असं दोन्हीकडनं मारा सुरू केला. त्यांनी पोटल्याच्या डोंगरावर तोफाही चढवल्या आणि जवळजवळ 1800 तोफगोळ्यांचा मारा त्यांनी किल्ल्यावरती केला. आता हा रायगड वाचवण्यासाठी प्रतापगड आणि कांगोरी या 2 किल्ल्यांवर मराठ्यांचं सैन्य होतं. ते रायगड वाचवण्यासाठी प्रतापगड आणि कांगोरीवरनं निघालं की रायगड संकटात आहे म्हटल्यावर तिथे गेलं पाहिजे. तर हे जेव्हा तिकडनं निघाले कांगोरी आणि प्रतापगडावरनं त्यांना वाटेतच लेफ्टनंट क्रोसुई म्हणून होता. त्यांना वाटेतच गाठलं आणि त्यांच्यावरती तोफगोळ्यांचा मारा केला. त्यामुळे ते रायगडपर्यंत पोचू शकले नाही. ह्या क्रोसुईने नंतर गडावर रायगड जवळ आला. त्याने रायगडवरचे अनेक वास्तू पाडल्या त्या तोफांचा मारा करून आणि शेवटी काही दिवसांनी रायगडचा महादरवाजा पडला आणि महादरवाजा पडल्यामुळे इंग्रजांना आत जाता आलं. 10 मे 1818 रोजी कर्नल डेव्हिड प्रॉथर यांनी किल्ला जिंकला आणि किल्ल्यावर त्याला 5 लाखाची संपत्ती मिळाली, अनेक नाणी मिळाली आणि रायगड पडल्यावर रायगडच्या शेजारी असलेला लिंगाणा हा किल्ला हा सुद्धा किल्लेदाराने सोडून दिला. पण रायगड पडल्यावर आपला काही निभाव लागणार नाही हे त्याला लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी रायगड सोडून दिला. आता रायगड पडल्यानंतर इंग्रजांनी रायगडावर कोणालाही जाऊ दिलं नाही. याचं कारण त्यांना माहिती होतं की शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने लोक पुन्हा तयार होतील, पुन्हा आपल्या विरुद्ध लढतील. त्यामुळे त्यांनी कोणालाही किल्ल्यात जाऊ दिलं नाही. 1818 पासून 1885 पर्यंत रायगड किल्ल्यावर जायला पूर्णतः बंदी होती आणि त्या बंदीमुळे गडावरच्या वास्तूंचं खूप नुकसान झालं. अनेक वास्तू पडल्या, त्याचा मेंटेनन्स झाला नाही. त्यामुळे रायगडचं नुकसान हे मधल्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालं. प्रतापगड हा सुद्धा छत्रपतींचाच किल्ला. आपण जर बघितलं तर सातारा जिल्ह्यातच येतो. घाटमाथ्यावर असलेला किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला हा किल्ला आहे आणि रायगड जिंकल्यावर मग त्या प्रतापगड आणि मकरंदगड हे जे 2 किल्ले आहेत, हे 2 किल्ले मेजर थॉमस या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी हे 2 किल्ले जिंकले. हे जिंकताना त्याला तसा काही फार अडथळा आला नाही. त्याला सहजासहजी ते किल्ले जिंकता आले. पुढे त्याच्या शेजारी असलेला मंगळगड नावाचा किल्ला होता. त्या मंगळगडची एक छान इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. म्हणजे एक मद्रासवरनं काही ब्रिटिश अधिकारी म्हणजे एक हंटर आणि मॉरिसन अशा नावाचे 2 अधिकारी होते. ते आपल्या पुण्याच्या इथे जे उरळी कांचन आहे तिकडनं ते पुण्याकडे येत होते. तर ते पुण्याकडे येत असताना पेशव्यांच्या सैन्याने त्यांना पकडलं आणि त्यांना पकडून ह्या कांगोरी म्हणजे मंगळगड किल्ल्यावर नेऊन ठेवलं. त्यांना कैदेत ठेवलं. तर इकडे प्रॉथरनी जेव्हा मंगळगड 1818ला जिंकला तेव्हा या 2 हंटर आणि मॉरिसन या 2 लोकांची सुटका झाली. ते तोपर्यंत ते किल्ल्यावरच बंदीच होते. तळ कोकणातला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक महत्त्वाचा किल्ला तो म्हणजे भरतगड आणि भगवंतगड. तुम्ही हा जर नकाशा बघितलात तर इथे तुम्हाला गड नदी दिसेल. या गड नदीच्या दक्षिण तीरावर भरतगड आहे आणि उत्तर तीरावर भगवंतगड आहे. तर हा भगवंतगड हा बावडेकरांनी किल्ला बांधला. भगवंतराव बावडेकर जे होते त्यांनी हा किल्ला बांधला आणि 29 मार्चला इंग्रज अधिकारी कर्नल इम्लाक
यांनी फौजेनिशी या भरतगडच्या जवळ इथे नदीच्या काठावर त्यांनी तळ ठोकला आणि इकडनं त्यांनी एक लाकडी दमदमा म्हणजे लाकडी टॉवर तयार करून त्या टॉवरवर तोफा चढवल्या आणि तिकडनं त्यांनी भगवंतगडावर मारा करायचा प्रयत्न केला. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, कारण ह्या किनाऱ्यावरनं पलीकडच्या किनाऱ्यावर असलेला जो किल्ला आहे त्याच्यावर मारा करणं हे प्रॅक्टिकली शक्यच होत नव्हतं, कारण ते तोफगोळे जे होते ते तोफगोळे सगळे ते नदीतच पडत होते. मग त्यांनी इमलाकनी एक आयडिया अशी केली की त्यांनी स्वतःची फौज जी होती ती 2 भागामध्ये विभागली. एक तळ तिथेच ठेवला आणि 2 भागात विभागून दोघांना नदीच्या पलीकडे पाठवलं. तर त्याचं एक नेतृत्व त्यांनी कॅप्टन ग्रे म्हणून होता आणि कॅप्टन पियर्सन यांनी त्यांची नेमणूक केली त्याच्यावर. आणि हे दोघं कॅप्टन ग्रे आणि पियर्सनचे जे ग्रुप होते किंवा त्यांचा जमाव होता, तो जमाव किल्ल्याच्या पायथ्याशी आला आणि ते इंग्रजांचं सैन्य किल्ल्याच्या पायथ्यापर्यंत पोचलंय हे जेव्हा मराठ्यांना समजलं, तेव्हा एवढ्या मोठ्या सैन्यापुढे आपला निभाव लागणार नाही हे त्यांना कळलं आणि ते पाहून ते किल्ला सोडून दूर निघून गेले. आणि 30 मार्च 1818ला किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात आला. हे त्या किल्ल्यावरची आजची स्थिती आहे. सिंहगड हा आपल्या सगळ्यांसाठी पुन्हा एकदा जिव्हाळ्याचा असलेला किल्ला 20 फेब्रुवारी 1818ला जनरल थियो फ्रिझलर यांनी ह्या किल्ल्याला वेढा घातला आणि खास करून कल्याण गावाच्या दिशेने त्यांनी या किल्ल्यांवरती तोफांचा मारा सुरू केला. याचं कारण कल्याणकडून सिंहगड किल्ल्याची उंची कमी आहे, तोफगोळे किल्ल्यावर पोचू शकतात. त्यामुळे त्यांनी किल्ल्यावर 1200 लोक होते आणि 2 मार्च 1818ला म्हणजे त्यांनी हा किल्ला जिंकून घेतला. किल्लेदार रामचंद्र चौधरी यांनी तो शेवटी किल्ला सोडला आणि तो म्हणजे जो ब्रिटिशांना किल्ल्यावर जवळजवळ 45 लोखंडाच्या आणि 17 ब्रासच्या तोफा या किल्ल्यावरती त्यांना या ताब्यात घेतल्यानंतर मिळाल्या. तसंच आपण पुरंदरचं जर तुम्ही बघितलं तर नंतर सिंहगडवरती इंग्रजांनी खूप बदल केले. पाण्याची टाकी बदलून त्यांनी तिथे घोड्यांची पागा केली. त्याच्यानंतर जिथे जिथे टाकी होती तिथे पाणी नव्हतं, तिथे त्यांनी खोल्याच बांधून टाकल्या सरळ. अशा या पाण्याच्या टाक्यात त्यांनी कोरड्या भागात खोल्या बांधून काढल्या. त्याच्यानंतर तिथे बऱ्याच मिशनरींचे बंगले होते. तर त्या मिशनरींसाठीच्या सुद्धा अनेक वास्तू तिथे आपल्याला बांधलेल्या दिसतात. त्याला आता नावं बारूदखाना वगैरे अशी काही दिलेली आहेत, पण ते बारूदखाना वगैरे नव्हते ते तिथे. पुरंदरही तसाच महत्त्वाचा किल्ला होता. तो मार्च 1818 मध्ये मेजर एल्ड्रिच म्हणून होता, त्यांनी हा किल्ला जिंकला. आता फ्रिझलरनी सिंहगड जिंकला आणि तो पुरंदरकडे येत होता. तेव्हा तो येत असताना ह्या फ्रिझलरच्या सैन्यावर पुरंदरच्या जवळ आल्यावर मराठ्यांच्या सैन्याने हल्ला केला आणि त्यांनी त्याचे 200 लोक मराठ्यांनी मारले या फ्रिझलरचे. आणि हेच म्हणजे दिलेर खानाप्रमाणेच इंग्रजांनी सेम पुरंदरच्या शेजारी असलेल्या वज्रगड किल्ल्यावरती तोफा चढवल्या आणि त्या तोफा चढवून त्यांनी पुरंदरवरती हल्ला केला. कारण त्यांना माहिती होतं की खालनं पुरंदरवर हल्ला केला तर पुरंदर जिंकता येणार नाही. तर वज्रगड जिंकून मग 11 मार्च 1818ला त्यांनी पुरंदरला मारा सुरू केला आणि एका दिवसातच पुरंदर किल्ला त्यांच्या हाती आला. तसंच पुढे आपण जर बघितलं इकडे तर पुरंदरवर त्यांनी मग नंतर चर्च वगैरे काही बांधली. त्यांचं एक मिलिटरी बेस हा आपल्याला पुरंदरवर असलेला दिसून येतो त्या कालखंडामध्ये. त्या मिलिटरीसाठी त्यांनी काही त्यांची वास्तू पण तिथे बांधलेल्या या आपल्याला दिसतात. तसंच विसापूर नावाचा महत्त्वाचा किल्ला आपल्या मुंबई पुणे रस्त्यावरती लोहगड आणि विसापूर असं जोडगळी असलेला किल्ला आहे. तर ह्या लोहगड विसापूर हे सुद्धा किल्ले प्रॉथरनी जिंकले. कर्नल प्रॉथरनी त्या लोहगडला वेढा घातला होता. पण इथे सुद्धा त्याला असं लक्षात आलं की नुसता लोहगड आपल्याला जिंकता येणार नाही, तर विसापूर आधी आपल्याला जिंकला पाहिजे. कारण विसापूरवरनं हल्ला केला तर लोहगड जिंकता येऊ शकेल आणि विसापूरवरनं लोहगडवर हल्ला करणं सोपं जाईल हे त्याला आपल्याला माहिती होतं. त्यामुळे त्यांनी 10 मार्चला लोहगड किल्ला जिंकला. आणि सर्वात पहिले त्यांनी काय केलं तर ते नाना फडणीसनी बांधलेला एक तलाव होता किल्ल्यावरती. तर हा तलाव तो फोडला त्यांनी कर्नल प्रॉथरनी. कारण तिथे एक अशी आख्यायिका किंवा अशी अफवा पसरलेली होती की नाना फडणीसांनी अनेक ते सोनं नाणं जे आहे ते लोहगड किल्ल्यावरच्या तलावामध्ये लपवलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी तो तलाव फोडला. पण तलाव फोडल्यानंतर तिथे सोनं नाणं वगैरे काहीच मिळालं नाही आणि ती नुसतीच अफवा होती असं एकूण सगळ्यांच्या लक्षात आलं.
आता मी जसं रोहिड्याचं सांगितलं तसंच जे संस्थांकडे काही किल्ले होते, जसं भोर संस्थांकडे सुधागड सरसगड होता, तसंच राजगड तोरणा हे किल्ले सुद्धा भोर संस्थांकडे होते. त्यामुळे ह्या किल्ल्यांचं आपल्याला फार नुकसान झालेलं दिसत नाही. त्याच्यामुळे राजगड तोरणा हे सगळे किल्ले, तिथल्या वास्तू आजही बऱ्यापैकी आपल्याला इंटॅक्ट दिसतात. तुम्ही जर हे बघितलं तर राजगडच्या माच्या, तोरणा किल्ला आहे, तोरण्याचे दरवाजे, माची हे बऱ्यापैकी आज सगळं चांगल्या स्थितीत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आता ह्याच्यानंतरचा शेवटचा भाग म्हणजे असा की हे किल्ले जेव्हा पाडले त्याची कारणं अशी ही होती त्यांची की त्यांना जी भीती होती इंग्रजांना की उद्या कोणीतरी परत हे किल्ले ताब्यात घेईल आणि कोणीतरी पुन्हा एकदा शिवाजी महाराजांच्या प्रेरित होऊन ते पुन्हा एकदा आपल्या साम्राज्याला आव्हान देईल असं कुठेतरी त्यांना वाटत होतं. आणि ती भीती काही खोटी नव्हती, कारण उमाजी नाईकांनी पुरंदर किल्ला ताब्यात घेऊन इंग्रजांविरुद्ध बंड केलं. त्याच्यानंतर पुढे त्यांनी प्रबळगड नावाचा किल्ला घेतला, तिथून त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केलं. तसंच वासुदेव बळवंत फडके यांचे आजोबा हे कर्नाळा किल्ल्याचे किल्लेदार होते पेशवे काळात. त्यांनी वासुदेव बळवंत फडकेंनी कर्नाळा किल्ला ताब्यात घेतला आणि इंग्रजांविरुद्ध लढा सुरू केला. म्हणजे असे अनेक लोक होते की ज्यांच्या डोक्यात हे होतं की शिवाजी महाराजांप्रमाणेच आपल्याला इंग्रजांना विरोध करून त्यांचे सत्ता उलथवून टाकता येईल. आणि इंग्रजांनाही हे माहिती होतं, त्यामुळे त्यांनी ते सगळे किल्ले पाडले आणि त्या किल्ल्यावरच्या वास्तू उतरवल्या किंवा किल्ल्यावर जाण्याचे ऍक्सेस तोडले, म्हणजे वर जायच्या वाटाच त्यांनी तोडून टाकल्या. आणि मी जसं सांगितलं की त्या वाटा तोडताना त्या सुरुंगाच्या नळ्या त्या आजही आपल्याला किल्ल्यावर अनेक ठिकाणी दिसून येतात. त्यामुळे अनेक किल्ले असे आहेत की जे जायला खूप अवघड झालेले आहेत. म्हणजे चावंड असेल किंवा जीवधन असेल किंवा आता मी तुम्हाला दाखवला तो मलंगगड असेल किंवा त्याच्या शेजारी पेब नावाचा किल्ला आहे, चंदेरी आहे. हे सगळे अवघड का झाले? कारण तिथपर्यंत पोचणंच अवघड होतं आणि इंग्रजांनी त्या सगळ्या वाटा, खास करून जिथे कातळकडे होते तिथे असलेल्या पायऱ्या त्यांनी तोडून टाकल्या. त्यामुळे तिथे सहजासहजी पोचणंच लोकांचं बंद झालं आणि पोचणं बंद झालं त्याच्यामुळे तिथे कोणाचा वावरही नव्हता. ही सगळी जी इंग्रजांनी किल्ले पाडले, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यात एक ब्लॅकर्स नावाचा एक ब्रिटिश अधिकारी होता. तो या काही पलटणी बरोबर त्यांच्या सैन्यामध्ये होता. तर तो ज्या सैन्यामध्ये होता किंवा ज्या पलटणी बरोबर होता, त्यांनी जे जे किल्ले जिंकले, जे पाडले त्याची नोंद त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं आणि त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी त्याची नोंद करून ठेवली आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे ब्लॅकर्स मेमोयर. तर ह्या ब्लॅकर्स मेमोयरमध्ये सिंहगड आहे, अजून वासोटा आहे, अशा अनेक किल्ल्यांची माहिती दिली आहे की ते किल्ले कसे पाडले, ते पाडत असताना तोफा कुठनं उडवल्या आम्ही, ह्याची सुद्धा माहिती त्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. तसंच एक चंद्रकांत अभंग नावाचे एक प्राध्यापक रिटायर झाले ते आता, तर त्यांनी एक आर्टिकल लिहिलं आहे. ते जुन्नर परिसरात त्यांनी जे किल्ले होते इंग्रजांनी पाडले त्याविषयीचं त्यांचं एक आर्टिकल आहे. हेनरी पॉटिंजर नावाचा अधिकारी होता, त्यांनी ते किल्ले पाडण्याचे आदेश दिले होते आणि त्या आदेशातनं जीवधन, चावंड, हडसर हे सगळे किल्ले पाडले गेले. आणि इंग्रजांनी हे सगळे किल्ले पाडल्यानंतर या किल्ल्यांचा पुन्हा एकदा सर्व्हे केला आणि त्या किल्ल्यावरती काय काय राहिलेलं आहे, किती तोफा आहेत, किती बंदुका आहेत, अजून काय काय आहे, माणसं आहेत का, याची एक रीतसर नोंद केली. आणि ती अशा 250 किल्ल्यांची इंग्रजांनी नोंद केली आणि ती नोंद जी आहे त्याची एक यादी त्यांनी पब्लिश केली. गव्हर्नमेंट लिस्ट ऑफ सिव्हिल कोड्स नावाची ती यादी होती आणि ती संदर्भ ग्रंथ म्हणून ती यादी आपल्याला अनेक वाचायला मिळेल. पण त्याचा संदर्भ गॅझेटियर लिहित असताना प्रत्येक जवळजवळ गॅझेटियरमध्ये आपल्याला ह्या यादीचा उल्लेख आपल्याला दिसून येतो. तर हे अशा पद्धतीने हे 1818ला इंग्रजांनी किल्ले पाडून मराठ्यांची सत्ता संपवली. कारण त्यांना माहिती होतं की फक्त जमिनीवरची लढाई लढून ही सत्ता संपवता येणार नव्हती, तर त्यांनी किल्ले पाडून मराठ्यांची सत्ता ही संपवलेली आपल्याला दिसून येते. तर आज हे मी मोजके किल्ले घेऊन आपल्या समोर आलो. 250 किल्ले आहेत मी तुम्हाला सांगितलं तसं. प्रत्येक किल्ल्याबद्दल बोलता येणं शक्य नाही आणि वेळही नाही आज आपल्याकडे तेवढा. त्यामुळे आज ह्या मोजक्या किल्ल्यांबद्दल जे मी सांगितलं ते आपल्याला निश्चित आवडलं असेल असं मी आशा करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मी सर आपणास इंडियन काउन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च वेस्टर्न रिजनल सेंटर तर्फे खूप धन्यवाद देतो की आपण अतिशय सुंदर पद्धतीने आपल्या विषयाची मांडणी केलेली आहे.
तसेच मी आपणास विनंती करतो की सर आपणले हे जे व्याख्याने लवकरच लिखित स्वरूपात आम्हास मिळाले तर खूप बरं होईल. आम्ही हे मोनोग्राफ सिरीज मध्ये पब्लिश करून अजून या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू सर. नक्की, निश्चित. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. जास्ती करा.